رمضان کا مہینہ ہمیں ہر سال انکنڈیشنل گفٹس دے کر جاتا ہے، اور اس میں سے جو ایک تحفہ ہے وہ ہے عید کا تحفہ۔ جی ہاں، عید کا چاند نظر آ چکا ہے، اور آپ سب کو میری طرف سے ہوم میکر پلوشا اور اس کی فیملی کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ اور میری دل سے دعا ہے کہ جس طریقے سے رمضان کی برکتیں رمضان کی آمد سے پہلے ہم پر نچھاور ہو گئی تھی نا، اسی طریقے سے ہم رمضان کے بعد بھی انہیں ساری بلیسنگز کو اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں اور ڈھیر ساری خوشیاں سمیٹ سکیں۔ سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ہوم میکر پلوشا، ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ۔ الحمدللہ آئی ایم آلسو گڈ۔ جی ہاں، چاند رات ولاگ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ میں نے کہا بھائی چاند رات ہو گئی ہے، جلدی سے ولاگ اپلوڈ کر دیا جائے۔ اچھا جی، یہ چاند رات سے پہلے کا دن ہے یعنی اسی ڈے کی بات ہے۔ میں تو میرا تھا کہ چلو آج میں پہلے صفائی کر لیتی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے پورا مہینہ میں نے صفائی نہیں کی۔ پھر میں نے کہا چلو آج میں نے پھر کمرہ سارا واش کر لیا اچھے طریقے سے، کیونکہ پورا مہینہ ہو گیا تھا اس سے پہلے ہوئی۔ میں نے کہا اچھے طریقے سے پھر رات کو آپ کو پتہ ہے چاند رات والے دن اتنا آپ ہو جاتے ہو نا، آپ نے میٹھا بنانا ہوتا ہے، آپ نے مہندیاں لگانی ہوتی ہیں۔ ہاں، میری چاند رات میں باہر جا کے نہیں گزارتی ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ دیکھو، پورا مہینہ ہم عبادت کرتے ہیں، یہاں پہ جو آخری روزے کی افطاری ہے ساتھ ساتھ وہ بنا رہی ہوں۔ میں نے کہا چلو آج سمپل سی افطاری رکھ دیتی ہوں، آخری روزہ ہی ہے، اور پھر بس کچھ چیزیں تھیں میں نے کہا وہ، اور میرے گھر پہ نا ایک فیملی ممبر میرے اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر میں نے کہا نہیں، ان کے لیے پھر بنا دیتی ہوں۔ پہلے سوچا سمپل سی بنا دوں، پھر میں نے کہا نہیں چلو چیزیں بنا دیتی ہوں ان کی، کیونکہ وہ جو ہے پورے ہمارے جو ہے وہ گئے ہیں اعتکاف پہ، چیزیں گئی ہیں، تو میں نے کہا چلو لاسٹ افطاری ہے وہ بھی اچھے طریقے سے جائے۔ ایون تو آپ کو پتہ ہے جو مسجد میں بیٹھتے ہیں نا اعتکاف پہ، تو وہاں پہ نا آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر ہمارے یہاں پہ جو مسجد ہے ماشاءاللہ سے نا، روز افطاریاں جو ہے نا وہاں پہ وہ مسجد والوں کی طرف سے ہی ایک قسم کی ہوتی ہے، اور وہاں پہ دیگیں وغیرہ بنتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ بھیجتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو اتنا باہر کا جنک فوڈ کھانے کے وہ یوز ٹو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ گھر کا کھانا کھانے کے یوز ٹو ہیں، تو اس لیے پھر میں نے ان کے لیے گھر میں ہی چیزیں بنا کے جو بھیج دیتی ہوں اور ایک ٹرے ریڈی کر دیتی ہوں۔ اچھا، یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ٹپ شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ میری چاند رات باہر جا کے نہیں گزرتی، کیونکہ مجھے ہوتا ہے پورا مہینہ میں تھوڑا اوائڈ کرتی ہوں باہر جانے سے، اور پتہ ہے چاند رات کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، اس میں بھی عبادت کا ہمیں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں اور ایک دم سے چاند رات کو اپنی مطلب میں کہتی ہوں وہ اپنی لمٹس کو بھول کے ہم لوگ نکل جاتے ہیں باہر، سر پہ نہ دوپٹہ، مطلب بالکل بھی نہیں، جو ہم پورا مہینہ دوپٹے کی پرہیزگاری کر رہے ہوتے ہیں، نمازوں کی کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہماری عشاء بھی رہ جاتی ہے، مغرب بھی رہ جاتی ہے۔ ہاں، جو لوگ ساتھ ساتھ وہ کر سکتے ہیں تو وہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے، لیکن ایک دفعہ بندہ باہر چلا جائے نا تو پھر نمازیں چھوٹ جاتی ہیں انسان سے۔ تو میرے گھر والے یا ہم لوگ نہیں چاند رات کو پریفرنس دیتے اس چیز کو، اور سب سے امپورٹنٹ چیز رش بہت ہوتا ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، مجھے تو ویسے بھی رشی ایریاز بالکل نہیں پسند، بالکل بھی نہیں پسند۔ تو میں نے اسی لیے مہندی والی بھی گھر میں بلا لی تھی، مہندی لگا لی، کیونکہ بھئی ضروری بھی تو ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ساری تیاری میں نے پہلے کمپلیٹ کر لی تھی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی تھی میں نے ساری۔ تو یہاں پہ بس پھر جو چیزیں میں نے بنانی تھی افطار ٹائم وہ ساری بناتی گئی۔ یہ جو ہے پوٹیٹو اسٹکس کرنچی بالز، یہ میں نے ریڈی کر دیے، دہی بھلے ریڈی کر دیے، فروٹ چاٹ ریڈی کر دیے، اور پتہ ہے آج ہی میرا ڈریس اسٹچ ہو کر آیا ہے جو میں عید کے سیکنڈ ڈے پہنوں گی، اور میں اتنی خوش تھی نا ماشاءاللہ سے، بہت اچھے طریقے سے مجھے تھا کہ اچھا کیسا اسٹچ ہو کر آئے گا۔ پھر میں نے کہا چلو شکر اللہ کا، کیونکہ اتنی ایمرجنسی پہ دیا تھا نا، اور میں نے اپنی ٹیلر کو نہیں دیا تھا، کسی اور کو دیا تھا، تو الحمدللہ اسٹچ ہو کر ابھی مجھے ریسیوڈ ہوا ہے۔ اب اسی ولاگ میں دکھانا چاہتی تھی، پھر میں نے کہا نہیں، چاند رات والے ڈریس کو آپ لوگ انجوائے کریں، یہ والا جو ڈریس ہے نا وہ عید کے سیکنڈ ڈے جب پہنوں گی تب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، بٹ اینی ہاؤ آ گیا تھا، شکر اللہ کا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو وقت سے پہلے ہی کمپلیٹ کرنی ہوتی ہیں، اور مطلب آپ اس ٹائم پہ اگر سوچو نا کمپلیٹ کرنے کا تو پھر بہت زیادہ پینک ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ بہت ہی پیارے پیارے کمنٹ آپ لوگ کر رہے ہو، بہت شکریہ، اتنی دعائیں، اتنی ڈھیر ساری دعائیں دینے کا، اتنا پیار کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں ڈھیر ساری خوشیاں لائیں۔ جلدی سے جائیں، چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور سبسکرائب کا بٹن کلک کر کے جائیں، کیونکہ سبسکرائب کا بٹن آپ لوگ کلک کرنا بھول جاتے ہو تے اتھے میں پانڈے توڑی، پانڈے تونا تے ساڈے نصیب وچ لکھیا، پانڈیاں وچ اتنی برکت ہوندی نا، ماشاءاللہ نہیں میں کہوں گی یہ برکت ختم ہونی چاہیے، پانڈے جو اتنے ہوتے ہیں اتنی برکت ہوتی ہے پتہ نہیں کیوں۔ اچھا، میں نے نہیں یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی بات، آپ لوگوں کو اتنی ہنسی آئی نا لاسٹ ٹائم بھی جو میں نے کی ہے، کہ یہ پانڈوں کی برکت نا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، یہ پتہ نہیں کب ختم ہوگی، اور اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں نا ماشاءاللہ سے۔ میں تو برتن بھی بہت گندے کرتی ہوں، سیریسلی میں بہت برتن گندے کرتی ہوں، ایک میں کبھی کچھ ڈالتی ہوں، ایک میں کچھ، یہ نہیں کہ میں نے اسی چمچ کا یوز کرنا ہوتا ہے، اور پتہ بھی ہے بعد میں پانڈے پلوشا تو ہی تو نے، پھر بھی میں کہتی ہوں نہیں یار چلو ابھی۔ اور جب آپ بلاگر بن جاتے ہو، آپ کی ویڈیو شوٹ کرتے ہو، پھر تو آپ سارے سنک میں پھینکتی جاتی ہوں کہ ایک ہی دفعہ واش کروں گی، ابھی ویڈیو بن رہی ہے
ਐ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਲੋਗਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਪੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਵਲੋਗਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿकॉर्ड करनी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ खुश रखना, अपने आप ਨੂੰ ਵੀ खुश रखना, अपनी फैमिली ਨੂੰ ਵੀ खुश रखना। अच्छा बाय द वे आप लोग पूछे थे आप ही ਪਲਵਸ਼ਾ आपने पंजाबी बोलना बंद कर दिया। ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ चलो फिर बोलना शुरू कर देने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ। अच्छा यहाँ पे मुझे कमेंट भी आया था, आप ही उन मर्द हजरात या उन सासों के बारे में बोलें कि जो अपनी बहुओं को राइट्स नहीं देते, अपनी बहुओं को कॉन्फिडेंस नहीं देते, सप्रेस करके रखते हैं, प्लीज़ इस बारे में बात करें। अच्छा जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में भी बड़े कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा ये टॉपिक ना मैं खुद ही नहीं पकड़ती अभी फ़िलहाल, बोलने को तो मेरे पास बहुत है बोलने को, आपको पता है आपकी पलवशा नू अल्लाह ने हर चीज़ दी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं खुद ही नहीं बोलती क्योंकि मेरा कंटेंट ना किसी और टाइप का है। यानी मेरा कंटेंट है जिस तरीके से मैं हूँ, जो मैं सोचती हूँ, जो मेरी पोइट्री है, जैसा मेरा लाइफस्टाइल है, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। लेकिन इंशाल्लाह चलो इन टॉपिक्स पे भी वीडियो बना लेंगे, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ तो मैं बनाऊंगी। लेकिन अभी पाइपलाइन में मेरी वीडियोस हैं, कुछ वो कंप्लीट हो जाएं तो इंशाल्लाह फिर उन टॉपिक्स पे भी आऊँगी। हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा एक सेंटेंस बोलना चाहूँगी, एक छोटा सा जो है स्टोरी बताना चाहूँगी, या छोटी सी एक वो कहते हैं ना डायलॉग मारना चाहूँगी कि ना जिन माँओं को अपने बेटे प्यारे होते हैं ना, उनको अपनी बहुएं भी प्यारी होती हैं। बस यहाँ से अंदाज़ा लगा लें उस माँ के लिए, क्योंकि वो देखे ना बेटे का सकून उसकी बीवी में है, उसके महरम है, जो हमने नहीं दिया, जो अल्लाह की तरफ से उसको मिला है। तो माँओं को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर वो मियाँ बीवी में दरार डाल रही हैं या बेटे को बदज़न कर रही हैं, तो वो अपने बेटे का ही सकून बर्बाद कर रही हैं। और पता है मियाँ बीवी के में लड़ाई शैतान को कितनी पसंद है, इसका मतलब वो किसका साथ दे रही हैं, वो शैतान का साथ दे रही हैं, तो ये वो बुराई का साथ दे रही हैं। चीज़ समझनी चाहिए माँओं को, यकीन जाने वो अपने बेटों को खुद ही टेंशन देती हैं, फिर बेटे काम पे सही काम नहीं करते, वो सब डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं ना, वो बीवी का हकूक़ दे पाते हैं, और टिल द एंड किसको गुनाह मिलेगा ये सोचे। और बीवियों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, जिन बीवियों को अपने शौहर प्यारे होते हैं ना, उनको उनकी माएँ भी प्यारी होती हैं, क्योंकि उसको पता होगा कि मेरे शौहर की माँ जो है ना वो उसके लिए उसकी जन्नत है। तो जब ये बीवियों के दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी ना, कि मैं कहती हूँ ताली जो है वो दोनों हाथों से बजेगी। हाँ कई दफ़ा होता है एक हाथ से ज़्यादा डबल हो जाती है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये चीज़ है। और मर्द को मैं ये कहना चाहूँगी वो ब्रिज है, वो ब्रिज का काम करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी माँ कैसी है, और जब अपनी बीवी बेहा कर लाते हैं उसको पता चल जाता है मेरी बीवी कैसी है। तो अगर वो बैलेंस रखता है ना, तो यकीन जाने वो किसी को प्रायोरिटी पे ना रखे, माँ के सामने बीवी को नहीं, बीवी के सामने माँ को नहीं, दोनों को उनके हकूक़ दे, इक्वल दे। तो यकीन करें जो मर्द ऐसे करता है ना, अल्लाह सुब्हान ताला उस मर्द से इतना खुश होता है। और यकीन जाने जिस फैमिली में सलूक होता है ना, बैलेंस्ड लाइफ जिनकी होती है, अल्लाह उनकी खुशियाँ इतनी बढ़ा देता है, उस घर में रिस्क भी आता है, उस घर में दौलतें भी आती हैं, उस घर में नेमतें भी आती हैं। अच्छा दौलत सिर्फ पैसे की दौलत नहीं होती, दौलत का मतलब सकून है, आपकी पुरसकून ज़िंदगी, आपकी सेहत है, ये भी दौलत में ही चीज़ें आती हैं, ब्लेसिंग्स है ना। इन शॉर्ट मेरे नज़दीक ये मेरी दौलत है, आपकी हेल्थ, आपका सकून, आपका मेंटल पीस, ये सारी चीज़ें आपकी दौलत में आती हैं। सिर्फ पैसा, शान व शौहरत, ऐशो इशरत ये चीज़ें नहीं आती। आप अगर ज़मीन पे भी चटाई पे भी लेटे हो ना, सकून की नींद सो रहे हो, आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, तो ये ज़िंदगी आपको सबसे बड़ी ब्लेसिंग दी है। अच्छा यहाँ पे आई होप सो कि इतना सा बस मेरा है, क्योंकि वीडियो आज शॉर्ट ही बनाई है, क्योंकि जल्दी से अपलोड भी करनी थी। तो यहाँ पे मैं ऊपर चली गई चाँद देखने के लिए, ईद का चाँद जो है ज़रूर दुआ मांगनी है आप सब ने, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, मेरी फैमिली को, मोहम्मद बेटा को याद रखना है। तो आपको पता है मैं तो फ़ौरन चाँद देखने चली गई और वहाँ पर दुआ मांगी मैंने जाके, चाँद देख कर ज़रूर मांगे। और फिर मोहम्मद बेटा को नीचे ले, ये भी ऊपर में साथ चले जाते हैं ना, ये जनाब भी कहते हैं मामा मैं भी जाऊँगा ये डरता डुरता नहीं है, इवन कि मैं कहती हूँ कि ऊपर ना जाओ, रात का टाइम है, बट फिर भी ये मेरे साथ आ जाता है। यहाँ पर मैंने चूड़ियाँ पहन ली, चूड़ियाँ मैं लेकर थी मेहरून कलर का, मैंने 2 पीस इस्लाम और से ऑर्डर किया था, फिर अभी तक पहना ही नहीं। मैंने कहा चलो चांद रात को ही पहन लेते हैं। मेरे काफ़ी ड्रेसेस हैं जो मैंने अभी तक नहीं पहने हुए, टाइम ही नहीं मिलता, या फिर मतलब उसका वक्त ही नहीं आता उन सूटों का लेकिन चलो इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होती है कि देखो ना, हर चीज़ मैं कहती हूँ हर चीज़ आपके नसीब में लिखी होती है। ये सूट पहनना भी आपके नसीब में लिखा हुआ था कि इस दिन पहनूंगी, इवन दो ये मैंने 3 माह पहले का मंगवा के रखा हुआ है, लेकिन देखो उसकी किस्मत में आज था कि मैं इसमें दुआ मांगूं। अल्लाह को ये मंजूर था कि इस सूट को पहन के मैंने दुआ मांगनी है चांद देखकर। तो देखें यार, सूटों के भी नसीब आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ने फ़िक्स किए हुए हैं, तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि आपकी ज़िंदगी में ये हो गया, वो हो गया, उसने कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। रोना पीटना छोड़ दिया करो, सिर्फ एक चीज़ का तुसी भरोसा करना कि अल्लाह है, अल्लाह सब देख रहा है, और कुन फाया कुन, बस इस आयत का तर्जमा पढ़ लेना, बस आपका ज़िंदगी में इतना सुकून आ जाएगा, फिर जितनी मर्ज़ी आजमाइशें क्यों ना हो।
यहाँ पे अच्छा हमारे घर में जो इत्तेकाफ़ पे बैठे हुए थे वो आ गए थे, फिर उनको हमने फूल-शूल जो है वो मर्द हज़रात ने हमारे उनके दोस्तों ने सबने वो डलवाए। फिर वो फूल आ गए, मैंने कहा यार इसका गजरा ही बना लेती हूँ अपने लिए। आपको पता है मैं बड़ी जुगाड़ी हूँ। अच्छा यहाँ पे जिनके बच्चे हैं ना वो इस चीज़ के रिलेट कर सकते हैं। मैंने एक हाथ में मेहंदी लगाई, बड़ी मुश्किल से, मोहम्मद इतना तंग कर रहा था बेटा मेरा। फिर मैंने जल्दी से वॉश कर लिया पहले, मैंने उसको कहा बच्ची को, मैंने कहा रुको बेटा पहले मैं ना एक हाथ पे लगा के ना इसको वॉश कर लेती हूँ। शुक्र अल्लाह का मेहंदी का रंग अच्छा था, यानी ये 20-25 मिनट मैंने लगाई, आधा घंटा सिर्फ मैंने लगाई है। फिर इसके बाद मैंने पहले जल्दी से ये वाला हाथ धोया, मैंने कहा एक-एक करके करती हूँ ताकि मैं काम भी कर सकूँ। यहाँ पे मीठा भी बनाना था, यहाँ पे मैं भांडे भी धोने सन, यहाँ पे फिर मैंने काफ़ी चीज़ें करनी थी। इस बार ये है कि शुक्र अल्लाह का चाँद रात हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम से पहले बता दी गई है, यानी मगरिब की अज़ान सुनते सार ही ऐलान हो गया था, अनाउंसमेंट हो गई थी कि ईद का चाँद नज़र आ गया, थैंक गॉड। यहाँ पे फिर मैंने दूसरे हाथ पे लगाई और इस तरीके से मेरी जो है ना चाँद रात बड़ी सिंपल तरीके से घर में ही गुजरती है अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ। और यहाँ पे मैं मीठा बनाऊंगी लेकिन 8-9 बजे के करीब मुझे यहाँ पे वीडियो अपलोड करनी थी, क्योंकि जो इत्तेकाफ़ पे बैठे थे उनके लिए गेस्ट ने आना था, तो इसीलिए ईद व्लॉग आएगा, बड़ा मज़े का व्लॉग आने वाला है ईद व्लॉग, उसको मिस नहीं करना। साथ में मीठा भी आप लोगों को बताऊंगी क्या बनाया। तो तब तक क्या करना है, सब्सक्राइब कर लें एंड थैंक